I hope you can see my screen. I'm calling your names. Please respond. Mahir Faisal. Mahir Faisal. Shah Alam. Present, sir. Ikram Khan. Yes, sir. Tasnia. Present, sir. Jahangir Alam. Abu Saleh. Yes, sir. Kaji Nafiz. Yes, sir. Murshida. Yes, sir. Ashikul. Yes, sir. Afia. Yes, Now- sir. Yes, sir. Shafkat. Sadia. Yes, sir. Minhajul. Yes, sir. Rajiv Sharkar. Ajar Mahmoud. Yes, sir. Yes, sir. Ajar Mohammed, sorry. Imran Sharkar. Yes, sir. Yes, sir. The Rajiv Sharkar is absent, right? Okay. Dipanjan. Yes, sir. Rezwan Ahmed. Present, sir. Faria. Present, sir. Nafisa. Present, sir. Said Kamrul. Yes, sir. Mahmoud Rahman. Yes, sir. Alvi. Yes, sir. Fayaz. Jubair. Yes, sir. Tahmid. Present, sir. Mahidul. Yes, sir. Omar Farooq. Yes, sir. Maruf Hussain. Yes, sir. Tanzilul. Yes, sir. Jannatul Firdaus. Yes, sir. Imran. Yes, sir. Manavendra. Yes, sir. Mahbub. Yes, sir. Mehdi. Rabbi. Present, sir. Ridar. Yes, sir. Ashik Ahmed. Yes, sir. Bilal. Yes, sir. Sorry, তোমার নাম হচ্ছে বিল্লাল। বিলাল হুসাইন না? Present, sir. শারমিন। Yes, sir. নজমুল সাকিব। Yes, sir. আলামিন। Sir, present. রিয়াদ আহমেদ। Yes, sir. হুমাম রফিক। Present, sir. শাহির সাকিব। Absent. So I'm calling the absent name again. Shahir Sakib, and then Mehdi Hassan, and then Fayaz Raihan, Rajiv Sharkar, Shafkat Islam, Jahangir Alam, and Yes, Mahir sir. Faisal. ঠিক আছে, এর মধ্যে কেউ প্রেজেন্ট আছো? Okay, I'm closing it. Sir, Rajiv Sharkar, sir. Okay, in our last class, I think we have seen, we have actually completed the chapter 4, right? That is OL 5. That is, we have already completed, right? আমরা complete করে ফেলেছি whole zero cancellation পর্যন্ত. Now, now that we have completed chapter 6, which is stability, and chapter 4, which is transient. So we have completed these two topics, transient and stability. Now we will start the topic steady state error. আমরা ফার্স্ট ক্লাসে বলেছি কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যানালাইসিসে তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমাদের ফোকাস: স্টেবিলিটি, ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড স্টেডি স্টেট এরর। এই তিনটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ফোকাস। এই তিনটার মধ্যে দুটো অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে, দুটোকে ডিফাইন করা হয়ে গেছে। এখন আমরা পরেরটা আমরা দেখব স্টেডি স্টেট এরর, এটা আমরা দেখব। দিস ইজ চ্যাপ্টার 7. So
what is steady state error? Steady state error is the difference between the output and the input at steady state. এখানে খেয়াল করো আমরা একটা বাউন্ডারি টানলাম। বাউন্ডারিটা কিসের? বাউন্ডারিটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট রেস্ট, এবং এটা এই পার্টটা বাউন্ডারির বাম পাশটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট আর ডান পাশটা হচ্ছে কি স্টেডি স্টেট। ওকে, স্টেডি স্টেট এভাবে আমরা কল্পনা করি। এই টাইমের আগে হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট, মানে রেসপন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে, দেখো ইট ইজ গ্রাজুয়ালি চেঞ্জিং, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড ট্রানজিয়েন্ট। আর এই পার্টটা হচ্ছে ডান পাশটা হচ্ছে স্টেডি স্টেট। সো স্টেডি স্টেটে under the condition of steady state, the difference between the input and the output is called steady state error. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো আউটপুট দেখতে পাচ্ছি, আউটপুট 1 খেয়াল করো, for output 1 there is no steady state error, right? Output 1 টা দেখো ইনপুটের সাথে পুরোপুরি ম্যাচ হয়ে গেছে, so the error is 0. But for the case of output 2, there is a difference between input and output. Input টা কোনটা? ইনপুটের লেভেলটা হচ্ছে এটা ফিক্সড করে দিয়েছে। For example, আমরা air condition in our house, we turn on the air condition, we set the input as 24 degrees Celsius, but after some times we observe that the temperature is not changing anymore and the temperature is 26 degrees Celsius. So in that case we will say that there is a steady state error of 2 degrees Celsius. Is that clear to you? Yes, sir. আচ্ছা, সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করব, স্টেডি স্টেট এররটা কিন্তু Yes, sir. টাইম ডোমেইনে ডিফারেন্স, এটা কিন্তু খেয়াল করব। The steady state error is nothing but the difference in between input and the output, এবং এটা কিন্তু টাইম ডোমেইনে ডিফাইন করা। খেয়াল করো এটা কোথায় ডিফাইন করা? টাইম ডোমেইনে এটাকে ডিফাইন করা, এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে বা ল্যাপ্লাস ডোমেইনে না। ঠিক আছে, আমরা দেখব এটার সাথে ল্যাপ্লাস ডোমেইনের কি সম্পর্ক সেটা আমরা অবজার্ভ করব। আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে একটা ইনফাইনাইট টাইম বসানো আছে। টাইমটা কত বসানো আছে? ইনফাইনাইট। ইট মিনস দ্যাট এটা ইনফাইনাইটটা কেন বসিয়েছি? এটা বোঝানো হচ্ছে যে এটা স্টেডি স্টেটে আমরা পৌঁছে গেছি, মানে এখন আর কোনো মানে চেঞ্জ রেসপন্সের মধ্যে নাই, সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে ইনফাইনাইট টাইম। ইউজুয়ালি এখানে টাইমটা অনেক বড়, এবং বড় টাইমে যখন স্টেডি স্টেটে পৌঁছে যায় তখন যে ডিফারেন্স সেটাকে আমরা স্টেডি স্টেটে অ্যাড করি, আর কিছু না। হ্যাঁ, ইট ডাজ নট নিড টু বি নেসেসারিলি ইনফাইনাইট, মানে ইনফাইনাইট ছাড়াও এইটা আমরা মাপতে পারি। যদি আগেই স্টেডি স্টেটে পৌঁছে যায় তাহলে আগের টাইম দিয়ে আমরা করতে পারি, বাট ইট ইজ ডিফাইন্ড ইন ইনফাইনাইট। তো ইনফাইনাইট কেন বসানো হয়েছে? আমরা সো দ্যাট উই ক্যান এনশিওর দ্যাট দ্য রেসপন্স ইজ ইন স্টেডি স্টেট এরর কন্ডিশন। ওকে, রেসপন্সটা যাতে স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে থাকে, এই জন্যই এখানে ইনফাইনাইট এই ভ্যালুটা ইউজ করা হয়েছে। ওকে, সো আমরা এখানে লেফট সাইডের যে ফিগারটা আমরা দেখলাম, এখানে কিন্তু একটা স্টেপ রেসপন্স দেখানো হচ্ছে। সো আমরা কতদিন এটা একটু দেখেছি যে ইট ক্যান অলসো বি ডিফাইন্ড ফর র্যাম্প ইনপুট। ফর এক্সাম্পল, ইনপুটটা হচ্ছে একটা র্যাম কি? র্যাম হচ্ছে টিইউটি, এরকম একটা র্যাম সিগন্যাল। র্যাম সিগন্যালের জন্য এরকম স্টেডি স্টেট এররটা ডিফাইন করা যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট 2, তাহলে ইনপুট এবং আউটপুট 2 স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে যে ডিফারেন্সটা থাকবে সেটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর। স্টেডি স্টেট এরর ফর ট্রান্সফার ফাংশন। সো আমরা এখন দেখব যে স্টেডি স্টেট এররটা কিভাবে, হাউ টু ক্যালকুলেট ইট ম্যাথমেটিক্যালি। ঠিক আছে, সেটা এখন আমরা দেখব, এবং আমরা দুই ধরনের সিস্টেম কল্পনা করব। একটা সিস্টেম কল্পনা করব ওপেন লুপ সিস্টেম, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ইনপুট, একটা ইনপুট আছে, একটা আউটপুট আছে, এরকম একটা সিস্টেম কল্পনা করব। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইজ দ্য এরর সিগন্যাল? এরর সিগন্যাল এখানে এটাকে ল্যাপ্লাস ডোমেইনে ডিফাইন করা হয়েছে। এরর সিগন্যাল ইজ নাথিং বাট RS minus CS. Is that clear? এটা আমরা ল্যাপ্লাস ডোমেইনে ডিফাইন করলাম এরর সিগন্যালটাকে। এটা কি কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা আগে বলেছি what is the error signal? Error signal is the difference between input and output.
এই এরর সিগন্যালটাকে টাইম ডোমেনে আমরা স্টেডি স্টেট এরর বলছি। যখন রেসপন্সটা স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে পৌঁছে যায় তখন যে ডিফারেন্সটা থাকে সেটাকে, ঠিক আছে। ইন স্যার, একটা জেনারেল, কোশ্চেন ছিল। জি বলো। স্যার, এখানে তো ওপেন লুপ সিস্টেমে একটা ফিডব্যাক কেন আছে? ওপেন লুপ তো স্যার ফিডব্যাক থাকার কথা না। কোনো ফিডব্যাক নাই, কোনো ফিডব্যাক নাই, এখানে কোনো স্যার, এটা ফিডব্যাক তার নাই, যে এখানে connected- জাস্ট না ওটা জাস্ট এরর সিগন্যালটাকে ডিফাইন করার জন্য দেখা হয়েছে। এটা সিস্টেমের অংশ না। সিস্টেম হচ্ছে এটা গ্রে কালার যেটা শেড করা আছে সেটা। এখানে আমরা ইটাকে ডিফাইন করছি, আর কিছু না। এর মধ্যে দেখো এই যে ইনপুটটা যোগ হচ্ছে আর আউটপুটটা কি হচ্ছে, বিয়োগ হচ্ছে। তারপর আমি এরর সিগন্যালটা পাচ্ছি। এরর সিগন্যালটা কিভাবে পাচ্ছি ওটা গ্রাফিক্যালি দেখানো হচ্ছে, আর কিছু না। দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ সিস্টেম। সিস্টেম কিন্তু এটা, সিস্টেম কিন্তু এই যে শেডেড অংশটা। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, স্যার sir. এখানে একদম এরর সিগন্যালটা দেখানো হয়েছে, এই জন্য একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে। হ্যাঁ, এই জন্য কিভাবে এটা error এটা- signal এই- টা এই সামিং জাংশনটা বুঝতে পারছি। এররটাকে ডিফাইন করার জন্য। এরর হচ্ছে কি, ই ইজ ইকুয়াল টু কি, আর মাইনাস সি। এখানে আরটা দেখো প্লাস করা হচ্ছে, সিটা দেখো মাইনাস করা হচ্ছে, ঠিক আছে। এটাকে ডিফাইন করার জন্য গ্রাফিক্যালি। কিন্তু সিস্টেম কিন্তু এটা ইজ দ্য সিস্টেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্যার Yes, sir. একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়েস প্লিজ। স্যার এররটা বের করার জন্য ল্যাপ্লাস ডোমেইনে তো স্যার ডিরেক্ট আমরা সাবট্রাক্ট করতেছি, কিন্তু স্যার আমি যদি টাইম ডোমেইনে বের করতে চাই শোনো শোনো, আমি আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দুটো টার্ম, একটা হচ্ছে স্টেডি স্টেট এরর which is e infinite, বা এটাকে আমরা বলছি ESS। আরেকটা টার্ম which is simply error, ঠিক আছে, which is simply error, যেটাকে আমরা ই সিগন্যাল বলছি। দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে নরমাল একটা এরর সিগন্যাল, আর এটা কি স্টেডি স্টেট এরর। স্টেডি স্টেট এরর। নরমাল এরর সিগন্যালের মধ্যে কি থাকবে? নরমাল এরর সিগন্যালের মধ্যে RT - CT থাকবে। আর স্টেডি স্টেট এররের মধ্যে কি থাকবে? R infinite C infinite. Do you get the point? Do you get the difference? ইয়েস স্যার। There is a two term. One is error term, another is steady state error term. দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এরর টার্মের ভ্যালুটা আমরা এরর টার্মটা যখন একটা স্টেডি স্টেট ভ্যালুতে পৌঁছে যায়, এরর সিগন্যালটা, তখন এটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট এরর। আদারওয়াইজ সিম্পলি ইট ইজ এরর, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনপুট এন্ড আউটপুট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো আমরা এখানে যে ইটাকে ডিফাইন করেছি, দ্যাট ইজ দ্য এরর। ইট ইজ নট স্টেডি স্টেট এরর। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সো এখন আমরা দেখব ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্য কি হয়। ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্য দেখো, ক্লোজ লুপ সিস্টেমে কি থাকে? ইনপুট আউটপুট থেকে ইনপুটের সাথে একটা কি থাকবে? Feedback. ফিডব্যাক থাকবে। এবং আমরা জানি যে ইনপুট এবং এখানে হচ্ছে সিটা আছে আউটপুট। ইনপুট এবং আউটপুটের ডিফারেন্সটাই হচ্ছে কি? Error. এরর। সো এই সিগন্যালটাই হচ্ছে এরর সিগন্যাল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. It is not a steady state error. It is error, simply error. Error signal. Okay? আচ্ছা, এখন আমরা স্টেডি স্টেট এররটাকে ম্যাথমেটিক্যালি এরর সিগন্যাল থেকে বের করে আনবো। ঠিক আছে, আমরা এখন ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট টু ফাইন্ড দ্য ই ইনফাইনাইট অর ESS। ওকে, সো আমরা দেখি এটা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে করতে হয়, এই পর্যন্ত যদি কোশ্চেন না থাকে। ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এই ওপেন লুপ সিস্টেমের জন্য আমরা এই জিনিসটা লিখতে পারি যে C is equal to R into T। লেখা যায় না? Yes, sir. Tটা হচ্ছে ট্রান্সফার ফাংশন আর Rটা হচ্ছে ইনপুট। তাহলে ইনপুট ইনটু ট্রান্সফার ফাংশন, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তারপর আমরা এরর সিগন্যালটার এক্সপ্রেশন লিখি। এরর E is equal to R minus C, এটা লিখতে পারি। এখন sir. এখন এই জিনিসটাকে আমরা যদি এখানে রিপ্লেস করে দিই, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? R minus R into T, এভাবে লেখা যায় না? Yes, sir. এখন আর কমন নাও, আর কমন নিলে আমরা এররের একটা এক্সপ্রেশন পেয়ে গেছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এই এক্সপ্রেশনে কি আছে? এই এক্সপ্রেশনে ইনপুট আছে 1 minus T আছে। টিটা হচ্ছে ওপেন লুপ ট্রান্সফার ফাংশন, আর আরটা হচ্ছে ইনপুট। তাহলে এররের একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন আমরা পেয়ে গেছি। এখন এই এরর সিগন্যাল থেকে আমরা স্টেডি স্টেট এররটা বের করে আনবো।
ওকে ওকে সো এখানে দেখো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ই ইনফাইনাইটটাকে যদি বের করতে চাই হুইচ ইজ স্টেডি স্টেট এরর, ই ইনফাইনাইটটাই হচ্ছে আমাদের ইএসএস বা স্টেডি স্টেট এরর। ম্যাথমেটিক্যালি এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্সে পড়ে আসছো, দিস ইজ ইকুয়াল টু লিমিট s টেন্ডস টু 0 ইনটু ইএস, এটার সমান। এটা কিন্তু এটাকে বলা হয় ম্যাথমেটিক্সে ফাইনাল ভ্যালু থিওরাম। এটা তোমরা সবাই পড়ে আসার কথা, তোমাদের মনে থাকার কথা। তো ম্যাথমেটিক্স থেকে আমরা এই ফর্মুলাটা ধার নিব, যে কোনো সিগন্যালের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের সাথে s মাল্টিপ্লাই করে আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি এবং এই লিমিটটা বসাই s টেন্ডস টু 0, এটা যদি আমরা বসাই then we will get its final value or steady state value, এটাকে বলা হয় ফাইনাল ভ্যালু থিওরাম। এখন আমরা এই ফর্মুলাটা ওই যে উপরের ই এর উপর অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব? যেখানে অ্যাপ্লাই করব, এটার উপরে অ্যাপ্লাই করব, ই সিগন্যালের উপর অ্যাপ্লাই করব। এটার উপর অ্যাপ্লাই করলে তাহলে ই ইনফাইনাইট উইল বি ইকুয়াল টু হোয়াট? দেখো এখানে s টা মাল্টিপ্লাই করেছি আর এখানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম মানে ই এর স্মল ই এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হচ্ছে ক্যাপিটাল ই, রাইট? ঠিক না? ইয়েস স্যার। এটা হচ্ছে ইএস, এটা হচ্ছে ইএস। সো এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা কি বের করব? স্টেডি স্টেট ভ্যালুটা বের করব। দ্যাটস ইট, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। দেখো তো কার বুঝতে সুবিধা হচ্ছে কিনা? মানে আমরা এখানে সরাসরি ম্যাথমেটিক্স থেকে ফর্মুলাটা ধার নিচ্ছি। ফর্মুলাটা কি? s into Laplace transform of the error signal, which is r into 1 minus t for the case of open loop system. Is it clear? ইয়েস স্যার। So আমরা ছোট্ট একটা এখানে পেয়ে গেলাম, এখানে আমরা ফর্মুলা পেয়ে গেলাম। This is the formula for steady state error, s into r 1 minus t. That's it. আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাই ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্য। হোয়াট উইল হ্যাপেন ফর দ্য ক্লোজ লুপ সিস্টেম? ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্য দেখো আমরা কি করতে হবে, এই যে এই ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করব। এই ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করব, জাস্ট এখানে ইএস এর এক্সপ্রেশনটা বের করতে পারবো। এখানে যেরকম ওপেন লুপ সিস্টেমের জন্য যেরকম একটা ইএস এর এক্সপ্রেশন পেয়েছি, ক্লোজ লুপের জন্য একটা ইএস এর এক্সপ্রেশন আমরা বের করব। এবং এটা মোটেও কঠিন কিছু না, খুব সোজা। দেখো আমরা এখানে লিখছি ই ইজ ইকুয়াল টু আর মাইনাস সি, লেখা যায় না? ইয়েস স্যার। দেখা যায় ইজ ইকুয়াল টু, দেখো সি এর মধ্যে কি লেখা যায়? সি এর মধ্যে হচ্ছে ই ইনটু জি। দেখো এখানে ই আছে উপরে আর এখানে জি দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তাহলে আমরা সি পাচ্ছি, রাইট? তাহলে ই ইনটু জি, ক্যান ইউ রাইট দ্যাট? ইয়েস স্যার। এখন তুমি ইটাকে কমন নাও, বাম পাশে নিয়ে আসো, দুটো ই এর টার্মকে বাম পাশে নিয়ে এসে কমন নিয়ে, তাহলে কি হবে? 1 প্লাস জি, তাহলে এইভাবে লেখো আর ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জি। দ্যাটস ইট। ঠিক আছে কিনা? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এখন এই ফর্মুলায় বসিয়ে দাও। এই ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে আমি কি পাবো? ই ইনফাইনাইট ইজ ইকুয়াল টু লিমিট s টেন্ডস টু 0 and s into r divided by 1 plus g. That's it. So that's our steady state formula for closed loop system. ঠিক আছে? অবশ্যই এটা এখানে একটা শর্ত আছে, ইউনিটি ফিডব্যাক। এখানে কিন্তু কোনো ট্রান্সফার ফাংশন নাই, সেটা ধরে নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে। আমরা বলছি এটা ক্লোজ লুপ ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম। এটার জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা ডেভেলপ করি। আমরা তাহলে দুটো ফর্মুলা পেয়ে গেলাম, একটা ওপেন লুপের জন্য যেখানে আমরা টিটাকে ব্যবহার করব, আর এটা হচ্ছে ক্লোজ লুপের জন্য ইউনিটি ফিডব্যাক ক্লোজ লুপের জন্য যেখানে আমরা জিটাকে ব্যবহার করব। দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আর আছে, ইনপুট আছে। এনি কোশ্চেন আপ টু দিস? এটা বুঝতে কারো সমস্যা হচ্ছে কিনা? নো স্যার। ওকে, যদি বুঝতে সমস্যা না হয়, লেটস গো ফর অ্যান এক্সাম্পল।
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ESS ডিপেন্ড বোথ অন ট্রান্সফার ফাংশন এন্ড ইনপুট, দুটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে। আমরা এখানে চলে যাই, এখন কিছু এক্সাম্পলে যাব। এক্সাম্পলে যাওয়ার আগে আমরা বলবো যে কি কি ধরনের ইনপুট আমরা ডিল করব। In this chapter we will consider 3 different types of input in calculating the steady state error. ঠিক আছে, আমরা 3 ধরনের ইনপুট কনসিডার করব। The first case is step input. Okay, আজকে step input এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি? The time domain এটাকে আমরা 1 লিখতে পারি অথবা ut লিখতে পারি, রাইট? এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি? 1/s. In secondly we will consider the ramp input, যেটাকে আমরা টাইম ডোমেইনে tut লিখতে পারি অথবা ল্যাপ্লাস ডোমেইনে 1/s²। In third case we will consider parabola input, which will be look like this one, and in time domain it is defined as half t². In Laplace domain এটাকে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে 1/s³ আমরা পাই। সোজা কথা 1/s, 1/s², 1/s³, এই তিনটা ডিফারেন্ট ইনপুট আমরা কনসিডার করব। এবং এই তিনটার শেপ, যে শেপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে স্টেপ, আর এটা র্যাম্প, অনলি 0 থেকে 0 এর আগে এটা 0, আর এটা হচ্ছে পাওয়ার কার্ভ, যেটা s² t² এর যে এক্সপ্রেশন সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমরা প্যারাবোলা ফাংশন বলছি। সো স্টেপ, র্যাম্প এন্ড প্যারাবোলা, এই 3 ধরনের ইনপুট আমরা কনসিডার করব। কিসের জন্য? স্টেডি স্টেট এরর বের করার জন্য। কখনো আমরা শুধু র্যাম্পটা করব, কখনো আমরা শুধু স্টেপটা করব, ইত্যাদি। আমরা দেখব কখন কোনটা করতে হয়, সেটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে, এক্সাম্পল। সো উই আর গিভেন এ ওপেন লুপ। এখানে দেখো, এখানে টিএস দেওয়া আছে। টিএস দেওয়া মানে হচ্ছে একটা সিস্টেমের ওপেন লুপ টিএস, এটার ইনপুট হচ্ছে আরটি, আউটপুট হচ্ছে সিটি। টিএস এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে 5/10। সো আমরা কি বের করব? স্টেডি স্টেট এরর বের করব। স্টেডি স্টেট এরর ফর ইনপুটটা কি? ইউনিট স্টেপ। ইউনিট স্টেপ ইনপুটের জন্য আমরা স্টেডি স্টেট এররটা বের করব। তাহলে আমরা কি ফর্মুলা জানি? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? ফর্মুলা হচ্ছে এটা। ফর্মুলা হচ্ছে is equal to এটা, বা স্টেডি স্টেট এররের যে ফর্মুলা সরাসরি সেটা আমরা লিখতে পারি। এটা আমরা দুই ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে সরাসরি একদম ফাইনাল ফর্মুলাটা দিয়ে করতে পারি, অথবা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারি, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, আমাদের ফর্মুলাটা কি বলো তো? এই স্টেডি স্টেট ফর্মুলাটা হচ্ছে s tends to 0 s into 1 minus t, সরি এখানে একটা r আছে, s into r to 1 minus t, এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা, তাই না? এখন এই ফর্মুলার মধ্যে খেয়াল করো, ফর্মুলার মধ্যে কি আছে? s into r into 1 minus t আছে। তো এখানে দেখো r এর ভ্যালু আমরা জানি, t এর ভ্যালু আমরা জানি। ওকে, তাহলে এখন এই ফর্মুলা অনুসারে এখানে বসিয়ে দেব, আর কিছু না। s tends to 0 s into r এর ভ্যালু হচ্ছে 1/s। ঠিক আছে, এখানে 1/s করতে থেকে আসলো, কারণ এটা হচ্ছে ইউনিট স্টেপ ওখান থেকে আসছে। ঠিক আছে, তারপর 1 মাইনাস আমরা পুরো t এর ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিচ্ছি, 5/s² 7s + 10। দ্যাটস ইট। এখন এটা ক্যান্সেল করে টোরে যা থাকে, এখন তুমি s এর ভ্যালু বসাও। s এর ভ্যালু বসালে 1 মাইনাস 5/10 এটা হবে, এবং এটার ভ্যালু হবে কত? হাফ। দ্যাট ইজ দ্য স্টেডি স্টেট এরর। দেখো তো কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা? অথবা তোমরা অরিজিনাল মানে যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা এটা ডিরাইভ করেছি সেই ফর্মুলা দিয়ে করার চেষ্টা করতে পারো। এখানে যেভাবে করা আছে বইয়ে, যে তুমি s এর ভ্যালু বের করল, s টা এখানে ফর্মুলার মধ্যে বসালা, আর es এর ভ্যালুটা আগে ক্যালকুলেট করে রাখলা, which is this one, টা আগে ক্যালকুলেট করে রাখলা।
দিস ইজ দ্য ওয়ান। এখন তুমি এখানে বসাও, বসিয়ে s এর s টেন্ডস টু 0 এটা বসাও, বসালে এটা পাবো। দেখো তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। নো স্যার। দেখো তো এটা সহজ কিনা। আমরা সিম্পলি ফর্মুলাটা ইউজ করেছি, আর কিছু না। এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। আমরা সিম্পলি এই ফর্মুলাটা ইউজ করেছি, দ্যাটস ইট। এখানে আমরা r এর ভ্যালু বসিয়েছি, এখানে আমরা t এর ভ্যালু বসিয়েছি। r এর ভ্যালু বসিয়েছি 1/s, t এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে, যা আছে সেটাই আমরা বসিয়েছি। ঠিক আছে, শুধু লিমিটের অঙ্ক করতে গিয়ে একটু খেয়াল করবা, তোমরা লিমিটের অঙ্ক ইন্টারমিডিয়েট থেকে করে আসছো, রাইট? এটা এমন ভাবে করবা যাতে করে এই ফরম্যাটগুলো অ্যাভয়েড করা যায়, ইনফাইনাইট বাই ইনফাইনাইট অথবা 0/0, এই ফরম্যাটগুলো যেন না আসে। এমন ভাবে ম্যাথমেটিক্যালি এটা ম্যানিপুলেশন করতে হবে, গুণভাগ করতে হবে, যাতে করে এইগুলো অ্যাভয়েড করা যায়, এগুলো যেন এখানে চলে না আসে। এনি আদার কোশ্চেন? এমন আসলে তো স্যার আমরা যে এল হপিটাল রুল ইউজ করে ওটা তো সলভ করতে পারবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো যদি এ পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন না থাকে, লেটস go for another example using unity feedback system. So for unity feedback system আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে কি, এই যেটা উপরে যেটা দেওয়া আছে, s into r divided by 1 plus g। এটা আমরা একটু আগে ডিরাইভ করলাম, রাইট? সো এই ডিরাইভ করা এই ফর্মুলাটা আমরা সরাসরি ইউজ করতে পারবো, নো প্রবলেম। আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখব। আচ্ছা, এটার একটা এক্সাম্পল দেখে ফেলি, তারপর এখানে অন্য থিওরি আছে সেটা আমরা কথা বলবো। ফর এক্সাম্পল আমরা একটা সিস্টেম নিচ্ছি, আমি একটা এক্সাম্পল বানাই নিই। ফর এক্সাম্পল ধরো এরকম একটা এক্সাম্পল আমি নিজে থেকে তৈরি করলাম। Yes. So this is the GS. So this is the output CS. There is a unity feedback. This is the input and this is the feedback. So this is the R. Now, how can I find the steady state error for step input? আমি কি step input এর জন্য steady state error বের করতে চাই? Step input এর জন্য, তাহলে স্টেপ ইনপুটের জন্য r এর ভ্যালু কত? 1/s। 1/s, রাইট? তাহলে এখন আমি যদি ESS বের করতে চাই, বা যেটাকে আমরা E ইনফাইনাইট বলি, দুটো একই জিনিস মিন করে, ওকে? তাহলে আমার এখানে কি বসাতে হবে? s টেন্ডস টু 0, s into r, that means 1/s divided by 1 plus e gs, right? Yes, sir. GS এর মধ্যে কি আছে? GS এর মধ্যে আছে 2s plus 3 into, আচ্ছা এটা 6 বসিয়ে দিই, divided by s cube plus 2s square plus 3s square। এই তো, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে s ক্যান্সেল হচ্ছে। আমরা সরাসরি s এর ভ্যালু যদি এখন বসিয়ে দিই, আমাদের এটা কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমরা যেটা পাবো এখানে 1/1 plus 6 divided by 5। ঠিক আছে, এখন এটা ক্যালকুলেশন করে যা হয়, দিস ইজ দ্য আনসার, দিস ইজ দ্য স্টেডি স্টেট এরর। এনি কোশ্চেন? দেখো তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা। নো স্যার। এটা খুব সোজা একটা জিনিস, স্টেডি স্টেট এরর বের করা। জাস্ট আমাদের দুটো ফর্মুলা ফলো করতে হবে। ইউনিটি ফিডব্যাকের জন্য এই ফর্মুলাটা আমরা ফলো করব, দ্যাটস ইট। আর ক্লোজ ওপেন লুপ সিস্টেমের জন্য এর আগের যে ফর্মুলা, সেটা কি জানি কি ছিল, s into r 1 minus t। ওপেন লুপ সিস্টেমের জন্য এটা ফলো করব, দ্যাটস ইট। এই দুটো ফর্মুলা আমরা ফলো করলেই স্টেডি স্টেট এররটা পেয়ে যাই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো। যদি আমরা ফর এক্সাম্পল
r is equal to ইয়ে বসাতাম 1/s স্কয়ার বসাতাম, which is আসলে ramp input। যদি এইটা যদি আমরা বসাতাম তাহলে কি হতো? তাহলে দেখো ramp ইনপুটের জন্য এখানে 1/s স্কয়ার আসতো, রাইট? তাহলে কাটাকাটি কি এখানে একটা s থাকতো না? ইয়েস স্যার। এখন আমরা দেখব এই 1/s টা থাকার কারণে এই আলটিমেটলি এখানে যেটা থাকবে ESS এর যে এক্সপ্রেশনটা আসবে, এখানে s টা কিন্তু মাল্টিপ্লাই হয়ে বসে থাকবে, এটাকে কিন্তু কোনোভাবে তুমি বাদ দিতে পারবে না কোনো রুল দিয়ে। সো s টা এখানে থেকে যাবে, এখানে আগের যা ছিল সব ফাইনাইট, এই ফাইনাইট ভ্যালুটা থাকবে প্লাস s টা থেকে যাবে। এখন s টা এখানে যদি 0 বসাও তাহলে এটা আলটিমেটলি কি হবে? ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে র্যাম্প ইনপুটের জন্য এই সিস্টেমের ইনফাইনাইট এরর তৈরি হবে। সিমিলারলি প্যারাবোলিক ইনপুটের জন্য তাই, r ইজ ইকুয়াল টু যদি 1/s কিউব বসাও তাহলে একই ঘটনা ঘটবে, এখানে ইনফাইনাইট এরর তৈরি হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্যার এটাকে কি ফাইনাইট বানানো যাবে না? ফাইনাইট বানানো যাবে যদি তুমি কি করতে চাও, যদি এই জিএস এর মধ্যে এটার সাথে যদি এটা একটু আমরা একটু পরে এখন ডিসকাস করব, এখানে যদি একটা s থাকে তাহলে র্যাম্পের জন্য এটা ফাইনাইট হবে, আর যদি s স্কয়ার থাকে তাহলে প্যারাবোলার জন্য এটা ফাইনাইট হবে। ঠিক আছে, এখানে একটা s থাকলে র্যাম্পের জন্য ফাইনাইট হবে, আর দুইটা s এখানে s স্কয়ার যদি থাকে তাহলে প্যারাবোলার জন্য এটা ফাইনাইট হবে। ঠিক আছে, এগুলো আমরা এখন ডিসকাস করতে যাচ্ছি, এই ডিটেইলস আমরা যাচ্ছি। এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কি? নো স্যার। Okay, let's move on. এখন আমরা দেখব ফর ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম এই জিএস এর মধ্যে আসলে কি থাকতে পারে। জিএস এর মধ্যে অনেকগুলো জিরো থাকতে পারে, অনেকগুলো কি থাকতে পারে, পোল থাকতে পারে, and some of the pole can stay in the origin। এই যে s to the power n যেটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো, তো আমরা এটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আমার কি থাকতে পারে। দেখো এখানে যে এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি? জিরো। রাইট? সো এখানে কিছু জিরো আছে, এরকম কিছু জিরো আছে। আচ্ছা, আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি? পোল। এগুলো হচ্ছে পোল, রাইট? এগুলো পোল। সো আমরা এখানে কি আছে? কিছু পোল আছে। এখন এখানে পোল আছে, ধরো এটা P1, এটা ধরো P2, এটা কিছু পোল আছে। এবং পাশাপাশি এখানে দেখো একটা স্পেশাল কিছু পোল আছে, সেটাকে বলা অরিজিনাল পোল। অরিজিনে এক বা একাধিক পোল থাকতে পারে, অরিজিনে একটা বা একটার চেয়ে বেশি পোল থাকতে পারে। ঠিক আছে, তো এই টার্মটা এখানে স্পেশাল, কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করবে সিস্টেমে স্টেডি স্টেট এরর থাকবে কি থাকবে না। ঠিক আছে, সো আমরা এই অরিজিনে পোলটাকে একটু হাইলাইট করলাম। এখানে s এর উপর যে পাওয়ারটা আছে nটাকে বলা হয় অর্ডার অফ দ্য সিস্টেম, অর্ডার না, টাইপ অফ দ্য সিস্টেম। nটাকে কি বলা হয়? টাইপ অফ দ্য সিস্টেম। তাহলে n এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে এটাকে কি টাইপ সিস্টেম বলবো? টাইপ জিরো। এটা কখন করবে? যদি কোন ট্রান্সফার ফাংশনে কোনো কি না থাকে, অরিজিনে কোনো পোল না থাকে, ধরো 1/s স্কয়ার প্লাস 2s প্লাস 3, তাহলে এটা কি টাইপ 0, কারণ এখানে s টু দি পাওয়ার 0, s টু দি পাওয়ার s এর কোনো পাওয়ার না এখানে নাই, এটা টাইপ 0 সিস্টেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো একই রকম ভাবে n এর ভ্যালু যদি 1 হয় এটাকে আমরা বলবো টাইপ 1, দ্যাটস ইট। 2 হলে আমরা বলবো টাইপ 2। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এনটাকে আমরা বলবো টাইপ অফ সিস্টেম। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন দেখো, লেটস ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন। এখন এই টাইপের উপর ডিপেন্ড করে, দেখো এই টাইপের উপর ডিপেন্ড করে আমার স্টেডি স্টেট এররের ডেফিনিশনটা একটু চেঞ্জ হবে। মানে এটা এই জিনিসটাকে আমরা একটু রিরাইট করব, এটাকে কি করবো আরেকটু ডিটেলস একটু এটাকে সাজিয়ে লিখবো।
টাইপের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? তো এখানে দেখো টাইপের উপর ডিপেন্ড করে, আচ্ছা না, আসলে এখানে ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখবো। ফার্স্ট হচ্ছে স্টেপ ইনপুট। স্টেপ ইনপুটে কি করবে বলো তো? আর এর ভ্যালু কত? 1/s। সো এখানে যদি 1/s বসা হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে? ক্যান্সেল হচ্ছে, এস এস ক্যান্সেল হচ্ছে, রাইট? ক্যান্সেল হয়ে কি থাকছে? এটা থাকছে না? ইয়েস স্যার। Yes. তার মানে স্টেপ ইনপুটের করেসপন্ডিং স্টেডি স্টেটের এক্সপ্রেশনটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি, ঠিক না? ইয়েস স্যার। ফর এখানে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে স্টেপ ইনপুট আর একটা হচ্ছে কি? ইউনিটি ফিডব্যাক। ইউনিটি ফিডব্যাক। এই দুটো আমরা মাথায় রেখে এটা এইভাবে লিখলাম স্টেডি স্টেট এরর। সেম ওয়েতে আমরা র্যাম্প ইনপুটের জন্য দেখো, র্যাম্প ইনপুটের জন্য আমাদের আর এর ভ্যালু কত? 1/s স্কয়ার। তাহলে 1/s স্কয়ার যদি এখানে বসায়, তাহলে এখানে একটা কি থেকে যাচ্ছে? এস এস কাটাকাটি গিয়ে আরেকটা এস থেকে যাচ্ছে না? থেকে যাচ্ছে, রাইট? আরেকটা এস এখানেও থেকে যাবে। এই এসটা যদি নিচে মাল্টিপ্লাই করি, এখানে এস থেকে যাবে আর এখানে এস ইন্টু জিএস থেকে যাবে, ঠিক আছে? তো এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি এস ইন্টু জিএস। কেন বলো তো? এস প্লাস এস ইন্টু জিএস কে আমরা এস ইন্টু জিএস লিখেছি। ওয়াই? Can you explain why? Because of this limit. এই লিমিটের কারণে s এর কোনো গতি নাই, s টা 0 হতে বাধ্য। Because of this limit, s এই s টা এটা 0 হতে বাধ্য, কোনো ওয়ে নাই। কিন্তু এটা 0 নাও হতে পারে, ইট ডিপেন্ডস অন g, ঠিক আছে? এমনও হতে পারে s ইনটু gs, gs এর মধ্যে একটা s থাকতে পারে না, s s ক্যান্সেল হতে পারে না, তখন এটা 0 নাও হতে পারে, রাইট? ইয়েস স্যার। সো এটাকে সেকেন্ড টার্মটাকে আমরা ইন জেনারেল এটাকে 0 লিখতে পারবো না, এটাকে s ইনটু gs এভাবে ফর্মুলা আকারে রেখে দিব। কিন্তু ফার্স্ট টার্মটাকে s এর যে টার্মটা আছে এটাকে আমরা 0 করে ফেলবো। সো আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখলাম এইভাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? এবার এই পর্যন্ত যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয়, সিমিলার ওয়েতে আমরা কি করতে পারবো প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য। খেয়াল করো, প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য আমরা এখানে 1/s s কিউব এটা বসাবো। বসিয়ে এখানে s স্কয়ার টার্মটা এটা 0 হতে বাধ্য, কিন্তু এটা আমরা জানি না, উই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দিস। সো এটা আমরা রেখে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর স্টেডি স্টেট এরর। তাহলে আমরা তিনটা স্টেডি স্টেট এররের ফর্মুলা পেলাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, যদি এখন খেয়াল করো, এখন এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? জিটাই হচ্ছে আসল, না? জিটা হচ্ছে আসল, ঠিক না? জি এর উপর ডিপেন্ড করবে। এখানে আরটা আমরা বসিয়ে ফেলেছি। ফর স্টেপ ইনপুট আর উই সেট আর ইকুয়াল টু 1/s। ফর র্যাম্প ইনপুট আরটা কি বসানো হয়েছে? s স্কয়ার। ফর প্যারাবোলিক 1/s কিউব। এগুলো বসিয়ে ফেলেছি। না আছে কি? আছে শুধু জি, যেগুলো আছে। তো আমরা তিনটা ডিফারেন্ট ফর্মুলা এখন পেয়েছি ফর 3 ডিফারেন্ট ইনপুটস, and this is all for unity feedback system. Okay, এখন আমাদের we can say that our steady state error will depend solely on g, on g এর উপর ডিপেন্ড করবে, স্পেশালি কি, স্পেশালি s to the power n এটার উপর ডিপেন্ড করবে। এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে এই সিস্টেমের এরর গুলো, সিস্টেমের স্টেপ ইনপুট এরর অর র্যাম্প ইনপুট এরর অর প্যারাবোলিক, এটা কি 0 হবে নাকি ফাইনাইট হবে নাকি ইনফাইনাইট হবে, এটা ইট অল ডিপেন্ডস অন s টু দি পাওয়ার n। ঠিক আছে? তো nটা এখানে স্পেশাল, আমরা বলছি এরর ডিপেন্ডস অন n কল টাইপ অফ সিস্টেম। ঠিক আছে? টাইপ অফ সিস্টেম। এখন এখানে আমরা আরেকটু এর পরের স্লাইডে আমরা কিছু এক্সাম্পলে যাব। এর পরের স্লাইডে আমরা একটা জিনিস দেখব যে এই জিনিসটাকে আমরা সংক্ষেপে এটার একটা নাম দিব। এটাকে নাম দিব কে 1/kp। তো এই পুরো জিনিসটা হবে 1/1 প্লাস kp। এটা আমরা এর এক স্লাইড পরে আমরা দেখব, এবং তারপরে আমরা দেখব যে এইটার
এই অংশটার নাম দিব s ইন্টু জিএস, যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধু জিএস, জিএসটাকে আমরা কেপি বলছি, আর এখানে s ইন্টু জিএস যেটা, এটাকে আমরা কেভি বলছি। এটাকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে লিখবো 1/kv, এবং পরেরটাকে এই টার্মটাকে আমরা বলছি 1/ka। তিনটাকে তিনটা নাম দেবো, এটা পরের স্লাইডে, একটা স্লাইড পরে আমরা দেখব, ঠিক আছে? সো এটা কেন এভাবে সাজিয়ে লিখছি এটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করবো। তার আগে আমরা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল। এটা কোন টাইপ সিস্টেম বলো তো? 0 স্যার। এখানে s এর কোনো টাইপ পাওয়ার 0 আছে? স্যার। না স্যার। s to the power 0, right? So this is type 0 system. Anyway, এখন আমাদের কি বের করতে হবে? আমাদের বের করতে হবে 5 ut, এটা যদি ইনপুট হয় এরর বের করতে হবে 5 tut which is ramp input, মানে ut হচ্ছে যে স্টেপ ইনপুট, এই একটা 5 অতিরিক্ত দেওয়া আছে। একই রকম ভাবে এটা র্যাম্প ইনপুট, এটার সাথে 5 অতিরিক্ত দেওয়া আছে। একই ভাবে এটা প্যারাবোলিক ইনপুট, ঠিক না? প্যারাবোলিক ইনপুটটাকে আমরা এইভাবে ডিফাইন করি হাফ টি স্কয়ার ut। সো এখানে এর সাথে অতিরিক্ত গুণ করা আছে। কি গুণ করা আছে? 10 গুণ করা আছে, 10 ইনটু হাফ ইনটু টি স্কয়ার which is 5t স্কয়ার। সো এইভাবে তিনটা ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য আমরা এটার এররটা বের করব। 5 ut, 5 ut আমরা জানি ut এর ল্যাপ্লাস হচ্ছে 1/s, 5 ut এটা হচ্ছে 5/s। তাহলে এখন আমরা এই ফর্মুলায় বসাবো। ফর্মুলায় যদি বসাই তাহলে আমরা কি পাবো? এখানে কি পাবো? s ইনটু 5/s, রাইট? s কাটা দিয়ে এই 5টা থাকবে, রাইট? ঠিক না? ইয়েস স্যার। এটা থাকবে। তাহলে আমরা বাকিগুলো এখানে এখন জিএস এর মধ্যে আমি s ইকুয়াল টু 0 বসাবো। এন্ড হোয়াট ইজ জিএস? জিএস হচ্ছে এটা। এখানে s ইকুয়াল টু 0 বসাও, তাহলে আমরা কি পাবো? আমরা লিখি এখানে এটা হচ্ছে 5 মানে কি s ইনটু 5/s। অরিজিনাল ফর্মুলাটা আমরা বসাচ্ছি, s টেন্ডস টু 0, আর জিএস টা কি? জিএস টা হচ্ছে 1 প্লাস 120 s plus 2 divided by s plus 3 into s plus 4, right? এখানে s কাটাকাটি যাচ্ছে, আর বাকিটার মধ্যে যদি s equal to 0 বসাই তাহলে আমরা যেটা পাই 1/1 plus 120 into 2 120 into 2 divided by 3 into 4. Is that clear? ইয়েস স্যার। তাহলে এটাকে আমরা একটু সহজভাবে যদি লিখি, এটাকে সিম্পলিফাই করলে 5/21 এটা আমরা পাবো। ওকে, দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? ক্লিয়ার স্যার। ওকে, যদি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়, সরি এখানে আমি একটু ভুল লিখেছি, এটা উপরে 5 হবে, 5/21 এটা আমরা পাবো। আচ্ছা, তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কিসের এরর? ওই যে 5 ut এর করেসপন্ডিং এরর। তাহলে ইনপুটটা কি ছিল এই ক্ষেত্রে? ইনপুটটা ছিল 5 ut, ঠিক আছে? 5 ut এর করেসপন্ডিং এররটা আমরা বের করব। সিমিলার ওয়েতে আমরা কিন্তু বাকিগুলো বের করতে পারবো। এখন আমরা দেখব একই রকম ভাবে 5t ut। আমরা জানি tut এর করেসপন্ডিং ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হচ্ছে 5s স্কয়ার, সরি 1/s স্কয়ার। এখানে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে 5s স্কয়ার, 5/s স্কয়ার এটা আসবে। এখন এটা যদি আমরা একই এই ফর্মুলার মধ্যে যদি আবার বসাই, আমরা আরেকটা এখানে আমরা দেখব এই ক্ষেত্রে কিন্তু আর ফাইনাইট ভ্যালু আর থাকবে না, এখানে কিন্তু কি আসবে? ইনফাইনাইট আসবে। কেন? কারণ এখানে 5/s স্কয়ার বসালাম না, নিচে একটা s থেকে যাবে, s কাটাকাটি গিয়ে এটা s থেকে যাবে, ঠিক আছে? s ইনটু 5/s স্কয়ার, এখানে s কাটাকাটি গিয়ে এখানে একটা s যে থেকে যাবে, আর নিচে 1 প্লাস g, এই s টার কারণে আলটিমেটলি এটা কি হবে? এটা ইনফাইনাইট আসবে যদি আমরা s টেন্ডস টু 0 বসাই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তো এটা এটা করে এটা ইনফাইনাইট পাবো। তো একই রকম ভাবে আমরা যে লাস্টেরটা দেখি প্যারাবোলিক ইনপুট, ওটার ক্ষেত্রে ইনফাইনাইট আসবে।
ঠিক আছে? এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? নো স্যার। ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে লেটস মুভ অন। আরেকটা সিস্টেমে যাই। এই সিস্টেমটা কিন্তু টাইপ 1 সিস্টেম। খেয়াল করো, এখানে একটা কি আছে? এস আছে। এটা কিন্তু টাইপ 1 সিস্টেম, কারণ এস টু দি পাওয়ার 1 এখানে আছে, টাইপ 1 সিস্টেম। টাইপ 1 এ আমরা দেখবো মজার ব্যাপার, দেখো একই রকম একই ফর্মুলা ফলো করব। আমি এখানে আর রিপিট করতে চাই না, ফর্মুলা সেম। স্টেপ ইনপুটের জন্য যদি করো, স্টেপ ইনপুটের জন্য এটা যদি তুমি করো, আমরা দেখবো এখানে 0 স্টেডি স্টেট এরর আসবে, সেম ফর্মুলা। ঠিক আছে, আগের ফর্মুলা আগের মত করে বসাও। ফর্মুলা কি? s ইনটু r ডিভাইড বাই 1 প্লাস g, এটা না? এখানে তুমি যদি s ইনটু r এর ভ্যালু 1 বাই কত 5 বাই s বসাও, স্টেপ 5 tut, এটা যদি বসাও তো 5 tut এর করেসপন্ডিং 5 বাই s পাবো, রাইট? 5 বাই s। এখন এটা যদি এখানে বসাও 1 প্লাস g, এখানে দেখো s টেন্ডস টু 0, আমি সংক্ষেপে লিখছি, এখানে 5 আসবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যেখানে 1 প্লাস g যেটা আছে, খেয়াল করো g এর মধ্যে কিন্তু কি আছে? একটা 1 বাই s আছে। ওকে, 1 বাই s আছে। ওইটার কারণে দেখো, ওই জিনিসটার কারণে এটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে দেখো, 1 এখানে 1 প্লাস gs, তার মানে হচ্ছে তোমার 100 ইনটু দুটো ফ্যাক্টর, আমি সংক্ষেপে লিখছি, এখানে s আছে, s এর সাথে দুটো ফ্যাক্টর আছে, রাইট? এখন তুমি যদি s এর ভ্যালু 0 বসাও, s এর ভ্যালু কি বসাবে? 0 বসাও, তাহলে এই টার্মটা কি হবে? ইনফাইনাইট। ইনফাইনাইট হতে পারে, এই টার্মটা ইনফাইনাইট হতে পারে। আর এই টার্মটা যদি ইনফাইনাইট হয়, 5 বাই ইনফাইনাইট কি হবে? 0। এইভাবে আমরা দেখব যে টাইপ 1 সিস্টেম হওয়ার কারণে স্টেপ ইনপুটের করেসপন্ডিং এররটা কি হবে? 0। 0। Is that good? Is that good thing or bad thing? স্যার গুড থিং। Good things. That is good, that is desired. Okay, that is happen when it is type 1 system. ঠিক আছে, let's move on to ramp input. এখন দেখো ramp input এ দেখো একই রকম, তোমরা যদি ক্যালকুলেশন করো ramp input এ কিন্তু একটা ডিফারেন্ট জিনিস পাবা। একই সেম ক্যালকুলেশন প্রসিডিউর করলে আমরা দেখবো যে এখানে একটা ফাইনাইট ভ্যালু আসবে। ঠিক আছে, এটা কি? ফাইনাইট, স্টেডি স্টেট এর একটা ফাইনাইট। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে স্টেপ, এটা হচ্ছে র্যাম্প, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে প্যারাবোলা। প্যারাবোলার জন্য আমরা দেখব এই এররটা কি? ইনফাইনাইট। সো টাইপ 1 সিস্টেম সবসময় ফাইনাইট এরর দিবে, কিসের জন্য? র্যাম্প ইনপুটের জন্য। টাইপ 1 র্যাম্প ইনপুটের জন্য সবসময় ফাইনাইট এরর দিবে। কখন? যখন ইনপুটটা র্যাম্প ইনপুট। টাইপ 1 সব সময় স্টেপ ইনপুটের জন্য 0 এরর দিবে এবং প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য ইনফাইনাইট এরর দেবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. একই রকম ভাবে এটা যদি আমরা বলতাম যে এটা টাইপ 2, টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতো। তো যদি টাইপ 2 হতো, তাহলে কি হতো জানো? টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে এটা 0 হতো, এটা 0 হতো, আর এটা ফাইনাইট হতো। দেখো তো প্যাটার্নটা ধরতে পারতেছো কিনা? মানে এটা টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে হতো। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে ফাইনাইট আসবে প্যারাবোলা ইনপুটে, আর আগের দুটো স্টেপ এবং র্যাম্পে 0 এরর আসবে। আচ্ছা, টাইপ 0 তে কি হয়েছে একটু আগে? একটু এর আগের এক্সাম্পলে আমরা টাইপ 0 দেখেছিলাম না, মনে আছে? তো হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্যাট কেস?
টাইপ 0 তে কি ঘটেছিল মনে আছে? ফাইনাইট স্যার, ফার্স্টটা হচ্ছে ফাইনাইট ছিল, স্টেপ এইখানে রেসপন্স। ফাইনাইট ছিল, এই জায়গায় ফাইনাইট ছিল। টাইপ 0 তে এটা ফাইনাইট ছিল, ফাইনাইট, এটা ইনফাইনাইট ছিল, এটা ইনফাইনাইট ছিল। ফাইনাইট ছিল, yes. তাহলে টাইপ 0টা এখানে ফাইনাইট, টাইপ 1টা এখানে ফাইনাইট, আর টাইপ 2টা এই জায়গায় ফাইনাইট। ঠিক আছে, একটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন এটাকে আমরা একটু সামারাইজ করব, এটাকে আমরা থিওরিটিক্যালি সামারাইজ করব। এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? নো স্যার। If there is no questions, then let's summarize the fact. এখন আমরা কি করব, একটু আগে যে ফর্মুলাগুলো আমরা দেখেছি ওই ফর্মুলাগুলো অনুসারে, ওই যে লেটস মুভ টু দ্যাট স্লাইড। একটু আগে এখানে একটা স্লাইডে দেখিয়েছিলাম না, এই যে স্লাইড। তো এখানে স্লাইডটাতে দেখো, স্টেপ ইনপুটের জন্য আমরা এখানে কি লিখেছি, 1/1 plus limit s tends to 0 gs. For ramp input it is 1 by limit s tends to 0 s into gs, and for parabola input it is s square into gs. তো এখানে এই gs টাকে আমরা 1 by k, এখানে kp লিখবো, gs টাকে kp লিখবো, s into gs টাকে আমরা kv লিখবো, s square gs টাকে আমরা k লিখবো। So that the expression for steady state error will become like this: 1 by 1 plus kp, 1 by kv, and 1 by ka. তবে তিনটা এক্সপ্রেশনে এটা কনভার্ট হবে। এখন আমরা দেখব যে এইভাবে আমরা লেখার ফলে kp is equal to 1 by kp is equal to limit s tends to 0 gs, kp is equal to s into gs, and k is equal to s square into gs. এইভাবে লেখার ফলে আমরা কি করতে পারবো, এই তিন ধরনের ইনপুটের জন্য আমরা তিনটা এরকম সিম্পলিফাইড এক্সপ্রেশন আমরা পাবো, যেখানে এখানে কেপির মধ্যে কি আছে, লিমিট s tends to 0 gs, এটা আছে। কেভি এর মধ্যে কি আছে, s into gs, এই লিমিটটা আছে। আর কে এর মধ্যে কি আছে, s square into gs, এটা আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দেখো তো এই স্লাইডটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস স্যার। অলরাইট, সো এই পর্যন্ত যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন না থাকে, এখন দেখো, এখন আমরা অ্যানালাইজ করব, একটু সামারাইজ করব। এখানে ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনপুট হোয়াট উইল বি দ্য টাইপ অফ এরর, এটা আমরা একটু দেখব। এখন দেখো এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু মনোযোগ, এটা একটু অ্যাটেনশন দরকার। তোমাদের কাছে কি ক্লিয়ার হোয়াট ইজ কেপি, হোয়াট ইজ কেভি, হোয়াট ইজ কে? ইয়েস স্যার। কেপি হচ্ছে জিএস, জিএস এর ভ্যালু যখন s tends to 0 এই লিমিটটা বসানো হয়, কেভি হচ্ছে s into gs এর ভ্যালু, আর কে এ হচ্ছে s square into gs এর ভ্যালু, দ্যাটস ইট। এবং এই আমরা কেপি কেভি কে দিয়ে আমরা স্টেডি স্টেট এররটাকে ফর্মুলাইজ করেছি। এখন দেখো জিএস, যেটা কিনা সিস্টেমের ট্রান্সফার ফাংশন, এটা কিন্তু ওই ভিতরের যে ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের যে ভিতরের প্ল্যান্টের যে ট্রান্সফার ফাংশন, সেটা ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন কিন্তু এটা না। কেমন? তার মানে কি, এটা আমি এখানে ছবিটা আঁকি একটু। জিএসটা কোনটা, জিএসটা হচ্ছে এটা ভিতরের যে পার্টটা থাকে সেটা। So this is R, this is plus, this is minus, this is C. Okay, so this is the GS. GS টাকে এখানে এভাবে আমরা ডিফাইন করছি। এখন দেখো, এখন GS এর মধ্যে কিছু পোল অরিজিনে থাকতে পারে, যতগুলো থাকবে সেই নাম্বারটাকে আমরা বলছি টাইপ অফ সিস্টেম, যেটাকে আমরা এই যে এনটাকে আমরা এখানে ডিফাইন করেছি, টাইপ অফ সিস্টেম। ঠিক আছে, টাইপ অফ সিস্টেম। এখন এই s টু দি পাওয়ার n এর উপর ডিপেন্ড করবে যে এররটা কিরকম হবে। লেটস লুক এট দিস চার্ট। এখন দেখো, এখানে দেখো, ইফ n ইকুয়াল টু 0, nটা যদি 0 হয়, খেয়াল করো, সবাই খেয়াল করো, nটা যদি 0 হয় তাহলে kp এর ভ্যালু কি হবে? kp হচ্ছে gs। nটা যদি 0 হয় তাহলে এই gs এর মধ্যে কি থাকবে বলো তো?
এখানে সব জিরো বসাও, এটা 0 0 0 0, তাহলে z1 z2 p1 p2 এগুলো থাকবে না? জি স্যার, কনস্ট্যান্ট। ঠিক না? সবাই খেয়াল করো, এটা বুঝতে পারছো কিনা? মানে kp এর ভ্যালু কি হবে ফর n ইকুয়াল টু 0? kp এর ভ্যালু হবে এই যে এগুলো z1 z2 ডট ডট ডট, নিচে হবে p1 p2 ডট ডট ডট, তাই হবে না? আর এখানে s এর ভ্যালু তো সব 0 বসিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে s টু দি পাওয়ার n বলে কোনো টার্ম নাই, রাইট? ইয়েস স্যার। s টু দি পাওয়ার n টার্মটাই নাই, কারণ n এর ভ্যালু 0। বাকি আছে s প্লাস z, s প্লাস z2 ডিভাইডেড বাই s প্লাস p1 s প্লাস p2। এখন s ইকুয়াল টু 0 বসাও, z1 z2 ডিভাইড বাই p1 p2 p3 ডট ডট ডট। তাহলে kp টা কি হয়ে যাবে? kp টা কি হয়ে যাবে? কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট। kp টা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে 1 বাই 1 প্লাস kp টা কি হবে? সেইটা একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এটা একটা কনস্ট্যান্ট হবে। এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা? মেক ইট ক্লিয়ার। এইখানে যদি না বুঝো পরেরগুলো আবার কিছু বুঝবে না, হ্যাঁ? মেক ইট সিম্পল এন্ড ক্লিয়ার। Is that clear? ইয়েস স্যার। তার মানে n এর ভ্যালু যদি 0 হয় kp টা কনস্ট্যান্ট হবে, কিন্তু n এর ভ্যালু যদি 1 হয় কি ঘটবে? এখানে একটা 1 বাই s চলে আসবে না? ইয়েস স্যার। তখন kp এর মধ্যে কি আসবে? s টেন্ডস টু 0, এখানে একটা s চলে আসবে, তারপর ওখানে একটা টার্ম থাকবে হাবিজাবি, হ্যাঁ, কিছু 0 কিছু পোল থাকবে, কিন্তু এই s টা তো বাদ যাবে না, এই s টা থেকে যাবে না? জি স্যার। তাহলে এটা কি হবে? kp এর ভ্যালু কি হবে? ইনফিনিট। ইনফাইনাইট, বিকজ দেয়ার ইজ এ টার্ম 1 বাই s। kp এর ভ্যালু যদি ইনফাইনাইট হয় তাহলে es এর ভ্যালু কি হবে? 0। 0 0, because of this relation 1 by 1 plus kp। ঠিক, সবাই বুঝতে পারছো? সিমিলার ওয়েতে তুমি যদি n এর ভ্যালু যদি 2 হয়, মানে s স্কয়ার একটা টার্ম থাকে, এখানে s স্কয়ার বসালাম এই জায়গায়, তাহলে একই ঘটনা ঘটবে, আবার kp টা আবার ইনফাইনাইট হবে, তাহলে আবার es টা 0 হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এটাকে সামারাইজ করছি। এখানে আমরা সামারাইজ করছি যে for a step input only for type 0 steady state error is constant, because kp is also constant. Otherwise, for other value of n, kp is infinite and steady state error is 0. Can we remember this? So আমরা এই অংশটুকু আমরা সবাই মনে রাখার চেষ্টা করব। Okay? Now, let's move on. এখন ramp ইনপুটের জন্য দেখি ramp ইনপুটে কি ঘটবে। ramp ইনপুটে যেটা ঘটবে দেখো, ramp ইনপুটে আমরা kv নিয়ে ডিল করি। kv এর ভ্যালুটা এখানে দেওয়া আছে, what is kv? s into gs। খেয়াল করো, এটা কিন্তু জাস্ট gs না, আগেটা ছিল শুধু gs, এটা হচ্ছে s into gs, আর এখানে আছে স্টেডি স্টেট এররটা হচ্ছে 1 বাই kv। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি n এর ভ্যালু 0 বসাই তাহলে কি ঘটবে? kv এর ভ্যালু কি হবে? 0। 0 কেন হবে 0? কারণ দেখো s into gs, kv s tends to 0, s into gs। এখন gs এর মধ্যে তুমি কিছু পোল আছে, কিছু 0 আছে, কিন্তু অরিজিনে কোনো পোল নাই, আমরা বলছি n এর ভ্যালু 0, তার মানে s এর কোনো টার্ম নাই, তার মানে es টা থেকে যাচ্ছে না? ইয়েস স্যার। es টা যদি থেকে যায়, ফর্মুলার s টা যদি থেকে যায়, তাহলে এই লিমিটটা বসালে অবশ্যই এটা কি হবে? 0। 0। দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেনিং হিয়ার। kv টা এখানে 0 হয়ে বসে আছে। kv টা 0 হওয়া কিন্তু খারাপ জিনিস, তার মানে হচ্ছে এররটা কি হবে? ইনফাইনাইট, which is not desired। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা দেখব kv n এর ভ্যালু যখন 1 হবে তখন কিন্তু kv টা কি
কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট হবে। কেন? কারণ এখানে একটা s আসবে, ইয়েস স্যার। এই যে এখানে একটা s হবে, এই s আর এই s কি হবে? কেটে যাবে। ফর্মুলার একটা s আছে আর gs এর মধ্যে একটা 1/s আছে, তাহলে es s ক্যান্সেল হয়ে যাবে, রাইট? ক্যান্সেল হয়ে এখানে আর জিরো থাকবে না, এখানে কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট থাকবে, ঠিক আছে? মানে একটা ফর্মুলার s আছে আর একটা gs এর 1/s আছে, এটা ক্যান্সেল হয়ে একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এটা কনস্ট্যান্ট হলে এটা কনস্ট্যান্ট হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। সো তারপর আমরা দেখব যে আমরা যদি n এর ভ্যালু আরেকটু বাড়াই তখন কি ঘটবে। n এর ভ্যালু আরেকটু বাড়ালে kv-টা এরকম হবে। দেখো আমি ফ্রেশ করে লিখি এখানে kv এর ভ্যালুটা কি হবে, n এর ভ্যালু 2 ফর এক্সাম্পল। তাহলে এখানে কি হবে, একটা ফর্মুলার s আর একটা gs এর কিছু 0, gs এর একটা s স্কয়ার আর কিছু পোল। তাহলে এখানে এটা একটা ক্যান্সেল হয়ে এখানে একটা s থেকে যাবে না? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এখানে কি পাবো, s এর ভ্যালু 0 বসাও 1/s, তাহলে 1/s মানে s এর ভ্যালু 0 বসাও, তাহলে এটা কি হবে, ইনফাইনাইট। s টেন্ডস টু 0 টাও যদি বসাও তাহলে kv এর ভ্যালু ইনফাইনাইট হয়ে যাবে, রাইট? সো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। n এর ভ্যালু যদি 2 হয় বা 2 এর চেয়ে বেশি হয়, এখানে সবসময় kv এর ভ্যালু ইনফাইনাইট হবে, এবং সেটা কিন্তু ভালো জিনিস, বিকজ আমাদের এররটা 0 হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Okay. So in the same fashion, আমরা we can see that for the case of parabola input এর জন্য আমরা দেখব যে n এর ভ্যালু 0 বা 1 থাকলে k ভ্যালুটা 0 হয়। What is k? k হচ্ছে এটা s স্কয়ার gs, এটা 0 হবে 0 বা 1। কিন্তু যখন n এর ভ্যালু 2 হবে তখন এটা কনস্ট্যান্ট হবে, এটা কনস্ট্যান্ট হলে এটাও কনস্ট্যান্ট হবে। এবং n এর ভ্যালু যদি 2 এর চেয়ে বেশি হয়, গ্রেটার দ্যান 2 হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ভালো হবে, এটা ইনফাইনাইট হবে, এটা 0 হবে, ঠিক আছে? এখন আমরা এটাকে মনে রাখার চেষ্টা করবো, এই টেবিলটাকে মনে রাখাটা খুব সোজা, ভেরি সিম্পল মনে রাখাটা। দেখো আমরা তিনটা ইনপুট, স্টেপ, র্যাম্প এন্ড প্যারাবোলা, তিন ধরনের ইনপুট। ফার্স্ট স্টেপ ইনপুটটা কোথায় কনস্ট্যান্ট হবে আমরা শুধু সেটাই মনে রাখবো, n equal to 0, n equal to 0 তে স্টেডি স্টেট এররটা কনস্ট্যান্ট হবে। র্যাম্প ইনপুটটা কোথায় কনস্ট্যান্ট হবে, n equal to 1 এ এটা constant। এবং প্যারাবোলা ইনপুটটা কোথায় গিয়ে কনস্ট্যান্ট হবে, n equal to 2 তে গিয়ে। এই তিনটা আমরা যদি মনে রাখতে পারি, এই তিনটা মনে রাখা সহজ, then we can remember all the settings। কিভাবে দেখো, সেটা এক্সপ্লেনেশনটা এইভাবে, যে n টার কারণে আমরা কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি, n এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে ভালো জিনিস, তার মানে স্টেডি স্টেট এররটা 0 হয়ে যাবে। আর n এর ভ্যালু যদি দেখো এখান থেকে যদি কমে যায়, n এর ভ্যালু কমে গেছে, তাহলে এররটা ইনফাইনাইট। আর n এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে এররটা 0। ক্যান ইউ সি দ্যাট? ক্যান ইউ সি দ্য প্যাটার্ন? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। একই রকম ভাবে এখানে দেখো, এখানে কনস্ট্যান্ট, এখান থেকে যদি n এর ভ্যালু কমে যায় তাহলে এররটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে, হুইচ ইজ ব্যাড, মানে n এর ভ্যালু কমে যাওয়াটা খারাপ। আর n এর ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে এররটা 0 হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট, মনে রাখা খুব সহজ। ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? এখানে দেখো n এর ভ্যালু বেড়ে গেলে এররটা 0, হুইচ ইজ গুড। কিন্তু কমার আর কোনো স্কোপ নাই, কিন্তু বাড়ার স্কোপ ছিল প্রথমটাতে। তো এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি না টেবিলটা? একটু চোখ চোখ বুলাও এবং নিজেরা একটু এটাকে নিজের মাথায় এটাকে সেট করার চেষ্টা করো। দেখো তো সবার কাছে এটা ক্লিয়ার কিনা।
দেখো তো এটা সবার কাছে এটা ক্লিয়ার কিনা। আমরা এখন যে অঙ্কগুলো করব, দেখো আমরা অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা এখন আর অরিজিনাল ফর্মুলাটা ইউজ করব না, আমরা এই টেবলটা ইউজ করব। দেখো অরিজিনাল ফর্মুলা কি বলছে, for original formula we have to use this formula, right? এটা ছিল অরিজিনাল ফর্মুলা, রাইট? আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ না করে আমরা সরাসরি এই টেবলটা ইউজ করব। এই টেবলটা কেন ইউজ করব? এই টেবলটা ইউজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই টেবল থেকে আমরা সরাসরি বলে দিতে পারবো যে এররটা কোন এররটা ইনফাইনাইট, এররটা জিরো, এটা সরাসরি বলে দিতে পারবো। আর শুধু যেটা কনস্ট্যান্ট আমরা সেটা বের করে নেব ক্যালকুলেশন করে, এবং ক্যালকুলেশনটা কোথায় করব? এইটা দিয়ে 1/kV দিয়ে করব। কেভিটা কোথায় পাবো? কেভিটা এখানে পাবো। বুঝতে পারছো? আমরা অরিজিনাল ফর্মুলাটা ইউজ না করে আমরা সরাসরি কেভি বের করব, কেভি থেকে আমরা সরাসরি কনস্ট্যান্ট এররটা বের করব, আর অন্য দুটো এরর এটা সরাসরি বলে দিব যে এটা ইনফাইনাইট, এটা জিরো, এটা সরাসরি বলে দিব। আমার কথাটা বুঝাতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। Let's give an example. ধরো আমাদের একটা ট্রান্সফার ফাংশন আছে, ধরো এটা এরকম s into s স্কয়ার প্লাস 2s প্লাস 4 এরকম কিছু একটা আছে। হ্যাঁ, উপরে ধরো কিছু একটা অন্য কিছু একটা আছে, ধরো এটা 4। ওকে, এখন আমরা কিভাবে করব অঙ্কটা? অঙ্কটা আমরা অরিজিনাল ফর্মুলা ইউজ যদি না করতে চাই আমরা কিভাবে করব? আমরা এইভাবে করব যে এটা যদি জিএস হয়, খেয়াল করো, ইফ দিস ইজ দ্য জিএস, তাহলে এটা টাইপটা কত বলো তো? টাইপ 1 স্যার। 1 স্যার। টাইপ হচ্ছে 1। টাইপ 1 মানে n এর ভ্যালু 1। n এর ভ্যালু 1, তাহলে n এর ভ্যালু 1 যদি হয় এটা কখন এটা কনস্ট্যান্ট এরর দিবে? স্টেপ ইনপুটের ক্ষেত্রে স্যার। No স্যার, স্যার Ramp র্যাম্প ইনপুটের ক্ষেত্রে এই যে র্যাম্প ইনপুট এটা কনস্ট্যান্ট এরর দিবে। আমরা এটাই শুধু বের করব 1/kV। কিন্তু স্টেপ ইনপুটের ক্ষেত্রে দেখো আমরা সরাসরি বলে দিব যে এটা যেহেতু 1, এটা সরাসরি 0 এরর। আর প্যারাবোলা ইনপুটের ক্ষেত্রে এটা যেহেতু এটা 0, সরি এখানে 1, এটা ইনফাইনাইট এরর। তো আমরা এখানে দুইটা আনসার সরাসরি বলে দিব। একটু ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি, দুইটা আনসার সরাসরি বলে দেবো। আমরা বলে দেবো স্টেপ ইনপুটের এররটা হচ্ছে সরি 0, সরাসরি এটা 0 0। আচ্ছা। প্যারাবোলা ইনপুটের এররটা সরাসরি বলে দেবো এটা ইনফাইনাইট। এটার জন্য কোনো ক্যালকুলেশন করতে যাব না, আমরা অরিজিনাল ফর্মুলা ইউজ করব না, সরাসরি টেবিল থেকে বলে দেবো। যেহেতু এটা টাইপ 1, ঠিক আছে, এটা টাইপ 1, টাইপ 1, টাইপ 1, টাইপ 1, এখান থেকে সরাসরি এটা ইনফাইনাইট বলে দেবো, এটা সরাসরি এটা 0 বলে দেবো। So s into gs যদি হয়, এখানে s tends to 0, তো এটা কত হবে? ক্যালকুলেশন করো। s into কত? s স্কয়ার 2s প্লাস 4। ওকে, তাহলে এখানে s মাল্টি ক্যান্সেল করে গিয়ে আমরা যদি s tends to 0 এটা বসাই, তাহলে 4/4 এটা কত হবে? 1। তাহলে 1/kV এর ভ্যালু কি হবে? 1। তাহলে এটাই হচ্ছে স্টেডি স্টেট এরর। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা অঙ্কটা করব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্যার আমরা কি অলওয়েজ এভাবেই করব? আমরা এইভাবেই করব। এটাই হচ্ছে আমাদের কি বলে মেইন টেকনিক। আর এটা তবে এই টেকনিকটা শুধু খাটবে কিসের জন্য? ইউনিটি ফিডব্যাকের জন্য। দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? আমরা অরিজিনাল ফর্মুলাটা ইউজ করছি না। এখন আমরা যদি অরিজিনাল ফর্মুলা ইউজ করতাম তাহলে দেখো, ইফ উই উড হ্যাভ ইউজ দ্য অরিজিনাল ফর্মুলা, আমাদের কিন্তু 3 বার করতে হতো। একবার স্টেপ ইনপুটের জন্য একবার করতে হতো, র্যাম্প ইনপুটের জন্য একবার, প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য একবার,
তিনবার অঙ্কটা করতে হতো যদি অরিজিনাল ফর্মুলা ইউজ করি। আর যদি এই টেবিলটা ইউজ করি তাহলে আমরা এটা ফ্রি, এটা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি, 0 এবং ইনফাইনাইট ডাইরেক্ট পেয়ে যাচ্ছি। শুধু র্যাম্প ইনপুটটা কত এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি 1/kV থেকে। কেভির ভ্যালু কত? কেভির ভ্যালু হচ্ছে 1 s into gs which is 1। এটা আমরা বসে এখানে 1 পেলাম। দেখো তো এটা সবার কাছে কিছুটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? ইয়েস স্যার। All right, let's go for an example. এটা দেখো, এটা কোন সিস্টেম? টাইপ 0, n equal to 0, রাইট? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি n এর কোনো ভ্যালু নাই, এখানে s এর কোনো টার্ম নাই, তাহলে এটা টাইপ 0। এখন আমরা সরাসরি একটা জিনিস বলে দেব, সেটা হচ্ছে টাইপ 0 সিস্টেমটা কখন কনস্ট্যান্ট এরর দিবে? ইউনিট স্টেপ রেখে স্যার। হ্যাঁ, এগুলো আগের স্লাইডটা মনে রাখতে হবে, আগের স্লাইডটা আমি ক্লিয়ার করে দাঁড়াও, আগের স্লাইডটা মনে রাখতে হবে। টাইপ 0টা কখন কনস্ট্যান্ট এরর দিবে? স্টেপ ইউনিটের অনলি স্টেপের জন্য। টাইপ 0টা শুধু স্টেপ ইনপুটের জন্য আমার কনস্ট্যান্ট এরর দিবে। র‍্যামটা কখন এরর দিবে? কনস্ট্যান্ট এরর টাইপ 1 এর জন্য। টাইপ 1 এর জন্য। প্যারাবোলাটা কখন কনস্ট্যান্ট দিবে? টাইপ 2 টাইপ 2 এর জন্য। এই সিম্পল জিনিসটা যদি আমি মনে রাখতে পারি যে স্টেপ, র্যাম, প্যারাবোলা আর টাইপ হচ্ছে 0 1 2, খুব সিম্পল মনে রাখাটা। এটা যদি মনে রাখতে পারি বাকিগুলো সোজা। বাকিগুলো কেন সোজা? আমি আগে এক্সপ্লেন করেছি না? এইখানে যদি টাইপটা বাড়ানো হয় তাহলে এররটা 0 হয়ে যাবে, এখানে যদি টাইপটা কমানো হয় এররটা ইনফাইনাইট হবে, বাড়ানো হলে এরর 0 হবে, কমানো হলে ইনফাইনাইট হবে, বাড়ানো হলে 0 হবে। এভাবে আমরা বাকিটা মনে রাখার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এটা একটু উল্টাভাবে মনে রাখার চেষ্টা করি তো দেখি। উল্টাভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে লেট মি ইউজ ডিফারেন্ট কালার। উল্টাভাবে আমরা এইভাবে মনে রাখবো যে টাইপ 0 সিস্টেমটা কনস্ট্যান্ট এরর দিবে কিসের জন্য? স্টেপ ইনপুটের জন্য। স্টেপ ইনপুটের জন্য। যদি ইনপুটের অর্ডারটাকে বাড়ানো হয়, দেখো এখানে অর্ডার হচ্ছে 1/s, এখানে হচ্ছে 1/s², আর এখানে কি 1/s³। তাহলে অর্ডার কি বাড়ছে না কমছে? নিচের দিকে বাড়ছে স্যার। বাড়ছে। 1/s, এখান থেকে এটা s² হয়ে গেল, বেড়ে গেল অর্ডারটা, মানে আরেকটু বাড়লো। সো ইনপুটের অর্ডার যদি বাড়ানো হয় তাহলে দেখো এখানে কি হয়, দেখো ইনপুটের অর্ডার বাড়ানো হলে কি করছে? এররটা কি হচ্ছে? বাড়ছে স্যার। বাড়ছে না, আমরা বলবো এটা ইনফাইনাইট হচ্ছে। ওকে স্যার। মানে আমরা আমাদের সিস্টেমটা যদি টাইপ কি হয় 0 হয় তাহলে আমরা সরাসরি বলবো স্টেপ ইনপুটের করেসপন্ডিং এটা কনস্ট্যান্ট পাবো, আর বাকি দুটোর ক্ষেত্রে সরাসরি কি পাবো? সরাসরি বলে দেব ইনফাইনাইট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখন দেখো এটা যদি টাইপ 1 হয় তাহলে কি করছে? টাইপ 1 হলে ঠিক র‍্যাম্প ইনপুটে আমরা কি পাবো? কনস্ট্যান্ট পাবো। দেখো 1 হলে এখানে কনস্ট্যান্ট না, র‍্যাম্প ইনপুটে কনস্ট্যান্ট পাবো, কিন্তু স্টেপ ইনপুটে এটা কি পাবো? 0 পাবো। মানে ইনপুটের অর্ডার যদি কমে যায় এটা এররটা 0 হয়ে যাবে, অর্ডার যদি বেড়ে যায় এররটা ইনফাইনাইট হবে। একই রকম ভাবে টাইপ 2 সিস্টেমের জন্য কি হচ্ছে? এটা তাহলে আমরা কি করছি? র্যাম, এটা হচ্ছে সরি প্রথম থেকে স্টেপ, এটা হচ্ছে স্টেপ, এটা হচ্ছে র্যাম, এটা হচ্ছে প্যারাবোলা। সো টাইপ 2 সিস্টেমের জন্য এটা এখানে কনস্ট্যান্ট হবে, আর আগের দুটোতে কি হবে? ইনপুটের অর্ডার কমে যাচ্ছে, এটা 0 হবে।
এই চারটা আমি এভাবে মনে রাখবো। ক্যান ইউ ডু দ্যাট? মানে চারটাকে আমি ম্যাট্রিক্সের যেরকম ট্রান্সপোজ করো না, এই চারটাকে আমি ট্রান্সপোজ করে ফেললাম। হ্যাঁ, টাইপ 0 1 2 এটা রোতে রাখলাম, আর কলামে রাখলাম স্টেপ, র্যাম এন্ড প্যারাবোলা ইনপুট। দেখো তো মনে এই জিনিসটা মনে রাখা যায় কিনা, এটা কি ক্লিয়ার কিনা তোমাদের কাছে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এটা কি এই জিনিসটা, এই ম্যাট্রিক্সটাকে বা টেবিলটাকে আমি ট্রান্সপোজ করে এখানে লিখলাম, এটা মনে রাখতে পারি কিনা? ঠিক আছে, ক্যান উই মুভ অন? ইয়েস স্যার। অলরাইট, তাহলে এখানে যেটা ঘটবে, এই সিস্টেমটা কি টাইপ 0 সিস্টেম। তাহলে টাইপ 0 সিস্টেমের জন্য আমি সরাসরি বলে দেব ওই আমার ইউনিট স্টেপে স্যার কনস্ট্যান্ট পাবো। দ্যাট ইজ কারেক্ট। বাকি দুটো ইনফাইনাইট। বাকিগুলো কি হবে? ইনফাইনাইট। Infinite। সরাসরি আমি বলবো যে স্টেপ ইনপুটের করেসপন্ডিং যে এররটা, সেটা কি হবে? কনস্ট্যান্ট হবে। সেটা কত? 1/1 প্লাস কেপি। আর র্যাম্প ইনপুট এটা সরাসরি বলে দিব, এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট, তাহলে ইনপুটের অর্ডার বেড়ে যাচ্ছে, ইনপুটের এরর বেড়ে গেলে এটা কি হবে? ইনফাইনাইট। সরাসরি বলে দেবো, এটা কোনো ক্যালকুলেশন করবো না, ইনফাইনাইট। একই রকম ভাবে প্যারাবোলা ইনপুটের জন্য ইনফাইনাইট, সরাসরি বলে দেবো, এটার জন্য কোনো ক্যালকুলেশন করব না, এটা টেবিল থেকে সরাসরি আমি বলে দিচ্ছি। যেহেতু এখানে স্টেপ ইনপুটে আমি কনস্ট্যান্ট পাচ্ছি, ইনপুটের অর্ডার বাড়ানো মানেই হচ্ছে এটা ইনফাইনাইট এরর। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন এটা 1/1 প্লাস কেপি, এই ভ্যালুটা কত, এটা আমরা বের করার জন্য এখানে কেপিটা বের করে নেব। কেপি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কি, s tends to 0 gs, right? Now look at the gs, s এর ভ্যালু 0 বসাই দাও, বাকিগুলো নিয়ে আসো। 500 into 2 into 5 divided by 8 into 10 into 12, এই তো কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো নিয়ে আসলাম। এখন যা হয়, এই কেপির ভ্যালুটা এখানে বসাও, কেপির ভ্যালু বসিয়ে এখানে যা পায়, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর। দেখো তো এই ম্যাথটা সলভ করতে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এই ম্যাথটা বুঝতে আর কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখো তো। নো স্যার। ওকে, সো যদি কোনো সমস্যা না থাকে, তোমরা for next class you should prepare for another city based on this steady state error. তোমরা একটা সিটির জন্য একটু প্রিপারেশন রাখবা, আমি একটা সিটি নিতে পারি স্যার স্যাটারডে। স্যাটারডে। ওকে, দেখো এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? তাহলে তো শুধু আজকের লেকচারের উপর। হ্যাঁ, আজকে লেকচারে যা কিছু করালাম সেটাই তোমরা একটু দেখে আসবে ভালো মতো। আচ্ছা, এটা যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা দেখি, লেটস মুভ অন। এখানে আমরা ওই যে কেপির ভ্যালু বের করে নিলাম, কেপির ভ্যালু থেকে কেভির ভ্যালু বের করতে হবে না, কেভির ভ্যালু সরাসরি আমরা 0 লিখে দিব, ওই টেবিলটা থেকে আমরা সরাসরি 0 লিখে দিব, এটা টাইপ 2 সিস্টেম, এবং এটা সরাসরি আমরা ইনফাইনাইট লিখে দেব, বিকজ ইট ইজ টাইপ 0 সিস্টেম। টাইপ 0 সিস্টেমের জন্য এটা সরাসরি, এই জিনিসটা কোনো ক্যালকুলেশন আমাদের করার দরকার নাই। কই আমার কার্সর কই? এইটা এই দুটো ইনফাইনাইট আমরা সরাসরি লিখব, শুধু এইটা ক্যালকুলেশন করে নেব 1/1 প্লাস কেপি। কোথা থেকে করে নিব? যেখান থেকে এই ফর্মুলা দিয়ে জিএস থেকে আমরা এটা কেপির ভ্যালু বের করব, which is 5.2, এটা এখানে এই ফর্মুলাতে বসাবো, এটা আমরা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর। আর এই দুটো ইনফাইনাইট সরাসরি আমরা লিখতে পারবো, নো প্রবলেম, এগুলো লেখারই দরকার নাই, এই ক্যালকুলেশন লেখার দরকার নাই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার।
একই রকম এক্সাম্পল তোমরা আরো দেখতে পারো, টাইপ 1 দেখতে পারো। টাইপ 1 কখন কনস্ট্যান্ট হবে? এখানে টাইপ 1 র্যাম্পের ক্ষেত্রে স্যার র্যাম্প স্যার। র্যাম্পে কনস্ট্যান্ট হবে। তার মানে হচ্ছে র্যাম্পের জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করব, বাকি দুটোর জন্য কোনো ক্যালকুলেশন করব না। ওকে, র্যাম্পে কনস্ট্যান্ট হবে। দেখো র্যাম্প, দেখো কেভি, কেভিটা কখন আসে? র্যাম্পের ক্ষেত্রে, র্যাম্পের ক্ষেত্রে কেভি, কেভি আসবে, কেভিটা কনস্ট্যান্ট হবে। আর কেপি আর কে সরাসরি একটা ইনফাইনাইট একটা জিরো, এটা না লিখতে পারো নাও লিখতে পারো, কিন্তু সরাসরি তুমি অ্যারোটা লিখে ফেলো, there is no problem। তার মানে হচ্ছে র্যাম্পের জন্য আমরা শুধু ক্যালকুলেশনটা করব only for ramp, that is 1 by kv। কেভির ক্যালকুলেশনটা তুমি এভাবে করবে s into gs, এখানে বসাবা, বসিয়ে এই আনসারটা পেয়ে যাবে। আর এখন ইনপুটের অর্ডার যদি কমে অ্যারোটা জিরো হয়ে যাবে, এটা সরাসরি লিখবা। আর ইনপুটের অর্ডার যদি বেড়ে যায় অ্যারোটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে, এটা সরাসরি লিখবা। এই স্যার কেপি আর এগুলো লিখবো যদি আমাদের কাছে চাওয়া হয়, আর না চাওয়া হলে তো স্যার শুধু কেভির ভ্যালু বের করে দিব। বাই ডিফল্ট চাওয়া যদি না হয় তাহলে তিনটাই লিখতে হবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, চাওয়া যদি না হয় তিনটাই লিখতে হবে। দুইটা আমরা ডাইরেক্ট লিখবো, আর একটা আমরা ক্যালকুলেশন করে লিখবো। মানে যেটা কনস্ট্যান্ট সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে লিখবো, আর দুটো আমরা ডাইরেক্ট এভাবে লিখবো, জিরো আর ইনফাইনাইট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এখন তোমাদের কত সময় আছে? আর 2 মিনিট সময় আছে, আর 4 মিনিট সময় আছে। আচ্ছা, আমরা ছোট্ট একটা জিনিস দেখি। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ধরো তোমরা একটা ইলেকট্রনিক্স আইটেম কিনলাম, ইলেকট্রনিক্স জিনিসটার পিছনে লেখা আছে কেপি ইজ ইকুয়াল টু 1000। হোয়াট ডাজ ইট মিন? একটা মেশিন কিনলা বা কিছু একটা ইলেকট্রনিক আইটেম কিনলা, এর পিছনে লেখা আছে কেপি ইজ ইকুয়াল টু 1000। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যদি এটার গায়ে লেখা থাকে কেপি ইজ ইকুয়াল টু 1000, এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে। কি কি ইনফরমেশন আছে দেখো। Sir, step response. প্রথমত কেপি ইজ ইকুয়াল টু 1000 এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে কেপিটা কনস্ট্যান্ট কখন হবে? Sir, step Type. response. কি? Zero. জিরো। এটা বলা যায় না? কেপিটা কখন কনস্ট্যান্ট হয়? টাইপ 0। কেভি হবে টাইপ 2 এর জন্য কনস্ট্যান্ট, কে এ হবে সরি, কেভি হচ্ছে টাইপ 1 এর জন্য, কে এটা হচ্ছে টাইপ 2 এর জন্য। সো এটা টাইপ 0 সিস্টেম, এটা সরাসরি আমরা বলতে পারবো। তারপর আমরা বলতে পারবো যে এই টাইপ 0 সিস্টেমের ইনপুটটা কি? ইনপুটটা হচ্ছে স্টেপ ইনপুট। কারণ আমরা জানি স্টেপ ইনপুটের জন্য এটা কনস্ট্যান্ট হয়, রাইট? আচ্ছা, 3 নাম্বার হচ্ছে এটার এররটা আমরা বলে দিতে পারবো। এররটা হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস কেপি। এররটা আমি বলে দিতে পারবো, এররটা কত। 4 নাম্বার হচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস বলতে পারবো, সবসময় বলতে পারবো, এটা হচ্ছে স্টেবল সিস্টেম। স্টেবল সিস্টেম না হলে এটা এররটা ইনফাইনাইট হয়ে যেত। এই স্টেপ ইনপুট ইউজ করে এই সিস্টেমটা সবসময় কি হবে? স্টেবল। এই 4টা ইনফরমেশন আমরা এই কেপি ইজ ইকুয়াল টু 1000 থেকে এটা বলে দিতে পারি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আরেকটা ছোট অঙ্ক দেখি এখানে, 2 মিনিট সময় আছে। এখানে দেখো একটা সিস্টেম দেওয়া আছে, এখানে এটা কোন টাইপ সিস্টেম? টাইপ 1 স্যার। টাইপ 1 n equal to 1। ওকে, এখন বলছে given the control system infigures this, find the value of k so that there is a 10% error in steady state। দেখো এই ধরনের অঙ্ক করার সময় আমরা যখন দেখবো যে টাইপ 1, তাহলে ইনপুটটা কি হবে? র্যাম্প হবে। র্যাম্প হবে, দ্যাটস রাইট।
এটা কিন্তু খেয়াল মাথায় সেট করে ফেলতে হবে, ইনপুটটা কিন্তু র্যাম্প হবে, কারণ এটা র্যাম্প ইনপুটের জন্য এটা কি এরর দিবে, কনস্ট্যান্ট এরর দিবে। এখানে কি বলেছে 10% এরর, এটা কি কনস্ট্যান্ট না? ইয়েস Yes, স্যার কনস্ট্যান্ট এরর কখন দিবে? র্যাম্প ইনপুট র্যাম্প ইনপুটের জন্য, র্যাম্প ইনপুটের জন্য। টাইপ 1 সিস্টেম র্যাম্প ইনপুটে কনস্ট্যান্ট দিবে, টাইপ 0 সিস্টেম স্টেপ ইনপুটে কনস্ট্যান্ট দিবে, টাইপ 2 সিস্টেম প্যারাবোলা ইনপুটে কনস্ট্যান্ট দিবে। এইটা মাথায় সেট করে ফেলতে হবে। ওকে ওকে, সো এখন বলছে 10% এরর। 10% এরর যদি আমরা বলি তাহলে ইএসএস এর ভ্যালু কত? 10% মানে হচ্ছে 0.1। ঠিক আছে, 0.1। এখন নাও দিস শুড বি ইকুয়াল টু হোয়াট? দিস শুড বি ইকুয়াল টু 1/1 প্লাস, না এটা র্যাম না, সরি, ইকুয়াল টু 1/kV. কেভি, রাইট? তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো? এখান থেকে আমি কেভির একটা ইকুয়েশন পাই না? কেভি শুড বি ইকুয়াল টু কি? 10 10, এটা আমরা পাই না? আবার দেখো এই কেভির একটা আলাদা একটা আছে, ফর্মুলা আছে, which is s into gs, right? s tends to 0। এই ফর্মুলা অনুসারে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস লিখতে পারি, which is k into 5k divided by, আর নিচে কত? 6 7 8, 6 into 7 into 8। সো এই ফর্মুলা অনুসারে this should be k কেভি। তাহলে এটার ভ্যালু আমরা কি বসাবো? 10। তাহলে এখান থেকে আমরা কে এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে না? ইয়েস স্যার ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। এখানে দেখো এটা বুঝতে পারছো কিনা, যদি ক্লিয়ার হয় আমরা এখানে ক্লাস শেষ করছি। স্যার স্যার কেপির ভ্যালু যখন আমরা কনস্ট্যান্ট পেলাম, হ্যাঁ আপনি বললেন আমরা এটাকে একটা স্টেবল সিস্টেম বলতে পারছি, ইনফিনিটি না হলেই স্টেবল বলতে পারছি। স্যার যখন 0 আসতেছে তখন কি বলবো? তখন কি স্টেবল বলতে পারছি? সেটাও স্টেবল, সেটাও স্টেবল, আচ্ছা। কিন্তু আমরা সাধারণত যখন বলি যে 10, এই ক্ষেত্রে যেমন 10% এরর বলছি, হ্যাঁ, তো এই এররটা কখন দিচ্ছে? র্যাম্প ইনপুটের জন্য। হুম। কারণ র্যাম্প ইনপুটের জন্যই কনস্ট্যান্ট এরর পাওয়া সম্ভব, রাইট? সো আর কনস্ট্যান্ট এরর দিলে এটাকে আমরা স্টেবল সিস্টেম বলতে পারবো। ওকে স্যার। যদি এররটা বাড়তেই থাকে সময়ের সাথে, তখন এটা আনস্টেবল সিস্টেম হতে পারে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। দেখো তো এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? ইফ no more questions, we'll end the session today here. এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আছে, তোমরা এটা দেখে নিও, আমি স্লাইডটা আপলোড করে দিচ্ছি। তোমাদের ELMS এ দেখি স্লাইডটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি, তোমরা একটু নেক্সট ক্লাসে প্রিপারেশন নিয়ে আসো।